सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे। देख कुसुम बारंगुला काहे भूल लागे रहा। कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कहताई। माटी स्यों माटी रली नांगा उठ जाई। जाके किए श्रम कराए ते वैर विरोधी। अंत काल भज जाएंगे काहे जड़ो क्रोधी। दास रहना सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कौ नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। दास रहना सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुर जी की पावन पवित्र हजूरी विच ये दो रोजा गुरमत समागम के पहले शाम के दीवान की आप सारे बड़े प्यार नाल हाजरी भर रहे हाँ। शहीद बाबा दीप सिंह जी की शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित ये दो दिनों के गुरमत समागम के विच आपां हर साल हाजरी भरते हैं। भावें कि मौसम खराब होने कारण काफ़ी मुश्किल प्रबंधक वीरां नूं नौजवानों नूं आई है, पर फिर भी रल मिल के सारिਆਂ ने ये सोहना प्रबंध किया है ते तुसीं बड़े अदब नाल सत्कार नाल गुरु की गोद विच जुड़ के बैठे हो। आओ जिथे आपां बड़े प्यार नाल सतगुर की बाणी का कीर्तन सरवण किया है, उत्थे कुछ समा सतगुर की बाणी दियां विचारां दा रल मिल के सांझ पाउण दा यतन करिए। मेरे तो बाद आप जी नूं कविशरी जथियां ने इतिहास भी सरवण कराउणा है। जिथे बाणी का कीर्तन जरूरी है उत्थे विचार भी जरूरी है, ते नाल नाल सानूं अपने सिख कौम के वडमुले इतिहास बारे जानकारी भी होनी जरूरी है। तो निमरता सहित बेनती है, क्योंकि जिहड़ियां विचारां हुंदियां ने इहदे वास्ते मन बहुत टिकाव चाहिए, क्योंकि मन नहीं तो सुनना है। जे मन टिकाव नहीं होएगा ना बुलारा अपनी गल कह पाएगा ते ना श्रोता ध्यान नाल गल सुन पाएगा। आओ शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिसका पाठ आप सारिਆਂ ने ही बड़े टिकाव च बैठ के सरवण किया है। ये पावन शब्द राग बिलावल दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 809 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जिहड़े वीर बाहर रोड के उत्ते उदां ही खलोते ने जां बाहर खलोते ने, उन्होंने बेनती भी अंदर आण के पंडाल विच बैठिए, क्योंकि ये गुरमत समागम है, कोई मेला थोड़ा है भी आप कोई आए हाँ तो खा पी के अपने घरां नूं चले गए। इत्थे ते बैठ के आप गुरु की गोद विच बैठ के कुछ सरवण करना है, तां ही साडा इत्थे बैठण दा कोई लाभ होएगा। जिहड़े वीर भैणां सेवा कर रहे हैं बहुत वधिया, जिहड़े बिना सेवा तो वैसे बाहर तुर फिर रहे हैं खड़े हुए ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ, ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੇਖ ਕੁਸੁੰਬਾ ਰੰਗੁਲਾ, ਦੇਖ ਕੁਸੁੰਬਾ ਰੰਗੁਲਾ, ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ, ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। 800 ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹੁਣੇ? ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੇ ਟੇਕਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਨੇ ਮੁਕਰੰਦ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਚੂਸਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਰੰਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ।
बोलो जी, इन्नी गल खाली थां भरो तां की गल बननी है। जे तुसीं नहीं बोलोगे मैनूं इंज लगना भी सुचेत होके नहीं बैठे आपां। हुण शब्द आपां पढ़िया बिलावल राग विच 809 नंबर अंक है। ये सानू कल तक नहीं अगले साल दे दीवान तक चेता रहना चाहिए। जो अगले साल दीवान लगे कोई पुछे जी किहड़े शब्द की विचार हुई सी, भाई साहब उन्होंने ने किहड़े किहड़े शब्द पढ़े सी, किहड़ी विचार हुई सी, जदों असीं इन्ने सुचेत होके बवांगे, क्योंकि असीं इत्थे इदां बैठना भी मैं तो कुछ सीखण वास्ते आया। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज इस पावन शब्द विच फरमाउंदे ने, सतगुर सेवो अपना। कितना प्यारा बचन है। जिहड़ी अपनी चीज हुंदी बंदा उहदी कदर बड़ी करदा है, उहदी रिस्पैक्ट बड़ी करदा है। भावें वह घर अपना होवे, भावें गड्डी अपनी होवे, भावें मोटरसाइकिल अपना होवे, भावें स्कूटरी होवे, कोई भी जिहड़ी तुहाडी अपनी हुंदी है तुसीं उहदी किन्नी केयर करदे हो, किन्ना ध्यान रखदे हो। अपनी जिहड़ी गड्डी हुंदी है कदी ते उहदे कोई तिखी चीज़ लैके बाज लैके झरीटा मारन जी करदा, बोल के दस्सिओ जी। ते किसी दी गड्डी खलोती होवे, तुसीं वेखिआ कदी किसी बंदे नूं बाज लैके अपनी कार दी सीट पाड़दे वेखिआ? वो बोलो भाई। ते बसां विच बह के बंदा पिछली सीट ते बह के कई वारी सीट दे विच छे कर रहा हुंदा इदां, क्योंकि वेला नहीं ना बह सकदा। उहदे दिमाग च किहड़ी बस मेरी अपनी है। कदी अपने घर की कंध उत्ते बंदे नूं लकीरां मारदे वेखिआ? क्योंकि पता हुंदा भी इत्थे बहुत महंगा पेंट कीता है। अपने घर के दरवाजे किदां खोलदे आपां, किदां बंद करदे, पता भी ये ईवन इत्थों तक बंदा अपने घर में जेब बिल अपनी जेब चों जाना जे कुंडी नहीं लाई ते जदों बंदा अपने मंजे तो बैड तो उठदा सब तो पहला उस कमरे चों बाहर जाण तो पहला की करदा भला? उच्ची बोलो प्यारे। मैं आपां कथा वो करनी जिहड़ी आपां नूं समझ आ सके। पता भी बिल जेब चो जाना, बंदा कहता जे 5 मिनट लिए भी रूम चो बाहर जाना तो पहला लाइट बंद करा, पखा बंद करा। ते जे किते बंदा सांझी थां ते बैठा होवे, मान लो गुरुद्वारे बैठा होवे, किसी रिश्तेदार दे घर बैठा होवे, उत्थे भी ये ध्यान दिंदा भला? बोल के दस्सिओ हुण। उत्थे भी कभी दिमाग च आया भी मैं बाहर चलिया पखा बंद कर जावां? उत्थे दिमाग च पता की आउंदा, बिल ते मासड़ नहीं देना। उत्थे वस नहीं चलता बंदे दा, सारे घर दे पखे चला देवे, हीटर चला देवे, भी आपे बिल दिंदा फिरू। जिहड़ी फीलिंग बंदे दे दिमाग च अपनी चीज प्रति आउंदी है, अपना मोटरसाइकिल होवे 2 सवारियां तो बाद तीजी भाउण नूं जी करदा होवे नवां, बोल के दस्सिओ। बोलो जी। ते मंग के लिआंदा होवे ते जवाक नूं टैंकी ते भालना, मंग के लिआंदा शौकर जान ढट्ठे खूच, जे कंपनियां वेख लैण भी इस वास्ते दित्ता सी तुहानूं। हुण की असीं अपने गुरु नूं अपना मन्निआ? हुण ते शब्द है सतगुर सेवो अपना। असीं बाबा भी अपना बना लिया, जगह भी अपनी बना ली, गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना बनाया ही नहीं। जे अपना बनाया होवे ते साडे घरां चों बण दीआं सैंचियां ना मिलण? बोलो भाई। बण दीआं पोथियां मिलण? साडे घर दे दिन दी शुरुआत गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी तो होवे। जे मैनूं अपना बनाया ते हुणे ते शब्द वरतिआ सतगुर सेवो, केड़ा? अपना। उहनूं अपना समझ के कि गुरु मेरा अपना वा। असीं ते समझदे आ ये गुरु तुहाडा है। जदों सगन ला के हटदे आ लड़के नूं ते दव दव स्वरूप, जदों स्वरूप लैण जाना उदों घर दे जी जांदे आ। उदों पिता ने कहना लिया मैं चौर करदा, लड़के नूं स्वरूप चुकाउणगे, नाल 5-4 जी जाणगे, टावें परिवार आ। जदों सारा कुछ निबड़ गया उदों स्वरूप छड्डण जाण, नहीं तो कई रिश्तेदार पिंड चों कहंदे तुसीं छड्ड आओ, क्योंकि हुण रिश्तेदारां नूं असीं अटेंड करना है। हुण साडा काम निबड़ गया, सगन लगना असीं लग गया। हुण असीं अपने रिश्तेदार जिहड़े आए उन्हां दे अगे पिछे उन्हां नूं जल पानी छका लईए। दवा दवा स्वरूप असीं गुरुद्वारे तोड़न की कोशिश करते हैं, क्योंकि असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना, ओ बोलो गुरु के प्यारे हो, अपना समझिया ही नहीं।
जिदन असीं नूं अपना हमारी, गुरु अर्जन साहब जी कहते हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मानते। तुसीं बैंक गए हो, किसी कोलों पेन मंगो भी आ पेन दिओ भाई मैनूं, ते बंदा पेन दा कैप ला के दिंदा, उदा पेन नहीं फड़ाउंदा। क्यों भला? हैगा 10-15 का ही है। क्यों भला बोलो? भी जे मैं कैप देवांगा नाल ते हो सकदा पेन मुड़ के मैनूं वापस, ते जे कैप मेरे कोल होऊ ते सैन करके बंदा लभदा फिरू, कोई उदा जेब च ने। बोलो गुरु के प्यारे हो, 10-20 रुपया के पेन नूं भी अपना समझदा, गुरबाणी नूं अपना नहीं समझिया। हमारी प्यारी अमृत धारी, हमारी प्यारी वा अमृत दी च धारा वा, गुर निमख ना मानते टारी दे। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी दे। ये रंग रंग च रंगी हुई है करतार दे। ये बाणी खिन रम गुरगम हर दम न जम, हर कंठ नानक और हारी दे। हुण किन्ने प्यारे बचन ने। सतगुरु सेवो केड़ा? अपना, जिहड़ा अपना सतगुर है उन्होंने सेवो। सेवन का अर्थ की है? ओदी शरण च पै जाओ, पावो दी सिक्ख्या नूं अपने अंदर ग्रहण कर लो। अगला वाक है काहे फिरो अभागे। अपने कहते साडे भाग माड़े, इहदा कहने आपां। किहड़ा शब्द बोलते जी आपां? साडे भागां च नहीं लिखिया। तुसीं भी गुरुद्वारे जाओ, साडे भागां च नहीं लिखिया। तुसीं भी खंडे दी पौ लै लो, की जवाब अग्यों? साडे भागां च नहीं लिखिया। नशा छड्ड दे, जदों भागां च होया नशा छड्ड के मैं भी बाणी पा। इदां कहने आपां? भाग बनाने कहने आ जी भला? बोलो भाई साध संगत जी, बोलो गुरु के प्यारे हो, भाग कहने बनाने आप बनाने। सतगुरु सेवो अपना काहे फिरो अभागे। अपने सतगुरु नूं सेव, ओदी सिक्ख्या ते तुर। क्यों अभागा तुरया फिरदा? तू भागां वाला बन जा। अभागा कहंदे बदकिस्मत नूं। तू क्यों रहना बदकिस्मत? तू क्यों नहीं अपने चंगे भाग लिखाउंदा? लिखा ला। किदां? अपने गुरु की सिक्ख्या उत्ते तुरना शुरू कर दे। गुरु की सिक्ख्या असीं लैण नूं तैयार नहीं, ते की आने आ? साडे भाग माड़े, ते फिर भाग चंगे कर लो जे माड़े आ ते। क्यों साध संगत जी? जे भाग माड़े आ ते भाग चंगे किहने करने आ? आप करने पैणे। नशा कोई घर थोड़ा लैके आउंदा है। नशा दुकान तो जाके आप, बोलो भाई, आप खरीदे है ना। पुत्रां धीआं दे विआहां ते नशा अपने आप आउंदा कि लैके आउणा पैंदा? बोल के दस्सिओ जी। लैके आउणा पैंदा। जे नशा पी के उत्थे घर च लड़ाई हो पवे, फिर लड़ाई का समान लिआंदा किहने? आपे ही। ये भी कह दो महाराज ने जो बख्शिया सी भाई, ये भी उहदे हुक्म च होया, इदां कह दो। कदी सोच के वेख्या सी खलोते कित्थे? सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते सतगुरु सेवो अपना काहे फिरो अभागे। देख कुसुंबा रंगोला काहे भूल लागे। ये चमक दमक, कुसुंबे का फुल हुंदा ना, उसकी चमक दमक बड़ी हुंदी है, वो अखां नूं बड़ा सोहना लगदा। जिहड़ा वकार आ ना, जिहड़ा वकारी जीवन वा, इहदी बाहरों बड़ी चमक दमक आ। ये बंदे नूं प्रभावित करदा। जिहड़ी बुराई आ ना, बंदे नूं बाहरों बहुत खिचदी आ, बंदा खिंचिया जांदा उहदे वल। एवें थोड़ा आख्या सी भगत धन्ना जी ने, आसा राग विच शब्द है भगत धन्ना जी दा, कहंदे बिख फल मीठ लगे मन बौरे। इस मन बौरे नूं जहर वाले फल बड़े मिठे लगदे आ। है जहर वा, पर इस मन नूं बड़ा मिठा लगदा। बिख फल, बिख दे फल। कोई बंदा बाजारों फ्रूट लैण जांदा, की पुछदा भला कौड़ा के मिठा? की पुछदा जी? पुछदा ना मिठा वा, अंब मिठे आ, अमरूद मिठे, इदां पुछदे आ ना। जे वो कवे कौड़े आ लिआउने आ, जो कवे जी अंब बड़े खट्टे आ लैके आउने आ जी, नहीं लिआउंदे ना। आवाज घट कर दे मेरा भी, थोड़ी कन्ना च बहुत वजदी मेरे। आ जी अगली आवाज घट कर दे।
ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ। ਬਿਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਬਿਕ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ। ਇਸ ਬੌਰੇ ਨੂੰ ਬਿਕ ਵਾਲੇ ਫਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਟੱਪਦੇ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ 1:30 2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਐ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 100 150 ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ? ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ? ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? 50 60 100 ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? 10-15 ਜਾਣੇ। ਅਗਲੇ ਨੇ 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10-15 ਜਾਣੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਖਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ। ਬਿਕ ਵਾਲੇ ਫਲ ਇਸ ਬੌਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਸੁੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ 4 ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4 ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ 4, ਉੱਥੇ ਵੀ 4 ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ ਵਾ। ਬਿਕ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ। 4 ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਵੇ, ਇਤਫਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਵੇਗਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨੂੰਹ ਦੀ ਸੱਸ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਕਿਦਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਲਾਗੇ ਬਵੇਗੀ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਸੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ, ਸੱਸ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸੀ ਆ ਗਈ, ਆਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਵਿਗਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਕ ਵਿਆਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ। ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਹੁਣ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁੱਡੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਉੱਥੇ PM ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਖੇਖਣ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ।
ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੇ PM ਨੇ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਆ। ਹੈਗੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜਮ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਗਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜੋ। ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਖੰਡ ਡੇਰਾਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੁਸੁੰਭਾ ਰੰਗੁਲਾ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਕੁਸੁੰਭੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਐਸਾ ਗੁਰ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਧਰ ਨਾ ਤੁਰੀ, ਇਧਰ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਹੈਗੇ ਅੰਨੇ ਆ, ਵਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ ਬਿਖ ਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੂਲ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਸੁਜਾਖਾ ਵਾਸੀ ਅੰਨੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸੁਜਾਖਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ, ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਪੈਰੋਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਉਂ ਬੋਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਚੰਗਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ।
ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਵੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ। ਤੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ। बुरे काम को उठ खड़ोया, नाम की बेड़ा पै पै सोया, चंगियाई आड़ करे बुरियाई होए शेर। तू बुरिया कामां लई शेर सी ना, हुण उल्ट हो जा, चंगिया कामां लई शेर बन जा। मारिया कामां लई गिदड़ बन जा। तू कह नहीं भरावा मैं नहीं जाना, तू ही जाओ, मैं इस रस्ते ते तुरना ही नहीं। धन गुरु अंगद साहिब महाराज कहते ने दिसै सुनिए जानिए सौ ना पाया जाए। दिसदा भी है सुनीदा भी है पर स्वाद नहीं पाया। पता क्यों? कहते रौला टुंडा अंदुला क्यों गल लग गए ताए, क्योंकि बंदे कोल ते पैर ही है नहीं, ये तुरे किदां, बंदे कोल ते हाथ ही है नहीं, ये जफ्फी किदां पावे। हुण अपने कोल ते हत्थ पैर भी हैगे, महाराज कहते है ही नहीं तुहाडे कोल, आपां कहने साडे कोल ते पैर हैगे आ। गुरु अंगद साहिब जी कहते नहीं हैगे पैर। महाराज वो किहड़े पैर आ? कहते सुनो फिर, भै के चरणा परमेश्वर दे डर नूं चरण बना लो। दसो हुण रब दा निर्मल डर हैगा जीवन च? जे हैगे आ ते पैर हैगे आ, जे नहीं हैगे तो समझ लो पैर है ही नहीं साडे कोल। असीं बिना पैरां तो तुरे फिरदे हां। जिन्हों आपां कहने इहदे ते पैर है ही नहीं भाई, ये तो मिंटों मिंट ही बदल जांदा। अपने किते आम बोली च आपां की कहने वो इहदे नहीं पैर हैगे, ते पातशाह कहंदे तेरे ते पैर ही है नहीं। वो किहड़े पैर आ? भै के चरणा, भै 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 के चरण। जो भै आऊ जीवन च, ईमानदारी नाल दस्सिओ बंदा गलत काम करू, बोल के दस्सिओ जी, कि दुकान ते चोरी जाके करू, सब्जी नूं टीका लाऊ। मान लो किसी बंदे ने मैनूं पैसे गिण के दिता, 10,000 लेना सी उहदे कोल, मैं उहने मैनूं 500 का नोट वध देता। उहने कहा जी पूरे आ, अपने उन्होंने दस दिता पर एक नोट वध आ गया। तो जे मेरे अंदर भै के चरण होणगे, मैं कहां नहीं आ एक नोट भाई तेरा वध आ गया। तो जे भै दे चरण ना होए तो बोल के दस्सिओ, उच्ची बोलिओ, फिर खुश बड़ा होना ना आपां 500 आ गया। इहदे नाल होऊगा की भला? किन्ने दिन लंघ जाणगे? खुशी हुंदी ना उदा करी बंदे नूं। अच्छा मान लो अगले दा 500 वध आ जाए तो खुशी, जे अपना 500 अगले वाल चल जाए फिर दुख हुंदा ना। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਕਿਤੇ 100-500 ਦਾ ਨੋਟ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ, ਕਈ ਨੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰ ਏਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਏਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕੀ 2000 ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਐ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਜੂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੰਮ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ, ਨਿਕਸ ਨ ਪਾਏ ਮਾਏ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜਾਲ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਫਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਾ? ਦੋਸ਼, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋਸ਼। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।
जो मैं किया सो मैं पाया। अगे ते अहीं दोष किहनूं दिंदे भला? साडे घर तुसीं लड़ाई पाती, साडे घर तुसीं लड़ाई पाती, सानूं तुसीं दुखी कीता। असीं एक दिन दोषी इदां कही जांदे। पुੱਤ अपना नशे करदा सी, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਿਆਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੋਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਹ ਚ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਨੋਹ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਟੱਬਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦਾ ਲੜਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਦਵਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਖਰਚਾ ਬਚਾਓ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਦਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਭਾਨੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਆ, ਦਵਦਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਰਨਾ ਡੱਫਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਅਵਰ ਜਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ, ਬਿਖ ਵਾਲੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਮਨ ਨੂੰ। ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਭੌਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨ ਭਾਂਤੀ, ਔਗੁਣਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਲੰਪਟ, ਚੋਰ, ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਬੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ। ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਪਹੂਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਦੀਪਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? 1882 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹੂਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 82 ਦੇ ਵਿੱਚ 1682 ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। 57 ਦੇ ਵਿੱਚ 1757 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। 1682 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਹੂਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ।
ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਨਾ, 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੱਜ ਬਣਿਆ। ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਬਦਲਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ 500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 700 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, SSP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵੇ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਗਲਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਅੱਖਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ। ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਜਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੁਹਾਰੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਧੀ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਧੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਢਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਓ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਚੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਰੰਬਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਡੀ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਚੁੱਕ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ 2 ਛੱਲੀਆਂ, 3 ਛੱਲੀਆਂ, 4 ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੱਕੀ ਘਰ 'ਚ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਈ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਗੋਡ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਰੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਬਸੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਬੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂ ਗੋਡੋ ਤਿਉਂ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ
ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਉਹ ਘਾਹ ਨਾ ਕੁੱਟੇ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਭਲਾ? ਨਦੀਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਔਗਣ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਰਥ ਵਰਤੇ ਅਰਦਾਨ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਦੀਨ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ 4 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਨਦੀਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਦੀਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ 5 ਤਖਤ ਹੀ ਵੇਖ ਆਇਆ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਤੀਰਥ ਵਰਤੇ ਅਰਦਾਨ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਵਰਤੇ ਅਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਗ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਤੋਗ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਾਗ ਪਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਨਾ 7 ਵਜੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਂਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮੂਵੀ ਲੱਗਣੀ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ, ਫੁੱਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮੂਵੀ 6 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਆ, 5:30 ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ 2-3 ਜਥੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਸੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸੱਚੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11:30 ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 1-2 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਸਵੇਰੇ 8-9 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 3-4 ਵਿਆਹ ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 5-7 ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕੜੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਭੈਣੋ ਤਰਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੇ 'ਚ ਨਾ ਲਓ, ਸੀਰੀਅਸ ਲਓ। ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਟੁੱਟਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੋੜਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਆਸਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੜੀ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੂਗਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਆਵੇ, ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 3:30 ਵਜੇ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਕਬਰ। ਅੱਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਡਰ ਪਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੈਟ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਐਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਜਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜੋ, ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੋ, ਖੁਦ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ, ਦੇਖ ਕੁਸੁੰਭਾ ਰੰਗਲਾ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ? ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮਿਰਤ ਹੱਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਬਾਦ ਸਾਧ, ਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਮਰਾਂ। ਮਰਨਾ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਸੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ, ਪਾਪ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਾੜੇ ਦਰਬ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਨ, ਮਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਧਨ ਵੀ। ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ, ਵਰਤਨ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਤਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਟੀ ਸਿਓ ਮਾਟੀ ਰਲੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਰਲਿਆ, ਨਾਂਗਾ ਉੱਠ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ ਪੁੱਟਦਾ ਨਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਹ ਘਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਡ ਪੁੱਟਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਰੁੱਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੂਹੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚੂਹੇ ਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਚੂਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ, ਵਰਤਨ ਕੇ ਤਾਈ, ਮਾਟੀ ਸਿਓ ਮਾਟੀ ਰਲੀ, ਨਾਂਗਾ ਉੱਠ ਜਾਈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਵਾਕ ਇੱਕ ਵਾ,
ਤੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉੱਤੋਂ ਪਰਾਂ ਉਹ ਮੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ, ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਸੀ। 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੜੱਪਾ ਸੱਪ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੰਤਕਾਲ ਭੱਜ ਜਾਹੇਂਗੇ ਕਾਹੇ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀਓ ਕਰੋਧੀਆ, ਕਿਉਂ ਜਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਦਾਸ ਰੇਣ ਸੋਈ ਹੋਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਜੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਵੀਚੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਟਿਕਾਣ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੋ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਵਜੇ ਆ, ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਜਾਗੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ 11 ਵਜੇ। ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ 3 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਐ ਤੁਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੋਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦੀ ਡੱਫੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਸੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਬਰਾਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਓ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੋ ਆਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਸ਼ੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ? ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਜੂਸ ਪੀਓ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਪੀਣਾ ਜੀ ਮੈਂ? ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਟਿਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੀਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਵੀ 100-125 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਟੀਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਰਖਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਪੰਡਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਤੱਕ, ਸੰਗਤ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਓ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।